टाळ्यांच्या गजरान आम्ही केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीनजी गडकरी यांचे या कार्यक्रमात स्वागत करूया. नमस्कार, स्वागतम, a warm welcome one and all for the celebration of dedication to the nation of 4-lane section from Lotlim village to IDC Verna on NH 566 in the state of Goa. We are delighted today to have with us Honorable Minister for Road Transport and Highways, Government of India, Shriman Nitin Gadkari, on this occasion as chief guest of today's function. We welcome you, sir, on this occasion. We are also enlightened to have with us Honorable Chief Minister of Government of Goa, Dr. Pramod Sawant, Honorable Deputy Chief Minister of Goa, Shriman Chandrakant Urf Babu Kavlekar, Honorable Minister for Transport, Shriman Deepak Pavaskar. I also welcome Honorable Minister for Urban Development, Milind Naik. Also welcome Honorable MLA of State of Goa, Shriman Subhash Shirodkar, Srimati Elena Saldana, Honorable MLA for Newham Constituency, Shriman Wilfred Disa. Also welcome NRI Commissioner for State of Goa, Advocate Narendra Savaikar. On the days we have with us Principal Chief Engineer for PWD, Government of Goa, Uttam Parsekar, Chief Engineer for National Highways, Roads and Bridges, PWD Goa, Shriman DG Gupta, Regional Officer, MORTH Mumbai, Shriman Rajiv Singh. सगळ्यांचे मना काळजातल्यान स्वागत. सगळ्यांक विनंती आसा की टाळयांच्या गजरान आमी सगळ्या मानेस्तांचे या व्यासपीठाचेर स्वागत करूया. It is a moment of and a period of binary celebration for state of Goa, because Goa is celebrating 60 years of its liberation, and along with it we are celebrating 75 years Azadi Ka Amrit Mahotsav for our beloved country. So it is a period of binary celebration, and on this occasion we are dedicating to the nation 4-lane section from Lotling village to IDC Verna on NH 566 in the state of Goa, in the auspicious presence of Honorable Minister for Road Transport and Highways, Government of India, Shriman Nitin Gadkari. I request Principal Chief Engineer, PWD, Government of Goa, Uttam Parsekar sir, to present a bouquet of flowers to Honorable Union Minister for Road Transport and Highways, Shriman Nitin Gadkari, and welcome him on this occasion. Sir, please accept a bouquet of flowers from President of Verna IDC Association, Shriman Pradeep Da Costa, presenting a bouquet of flowers to you and welcoming you on this occasion in this Verna Industrial Estate. This association has been very kind enough to allot this land for this national highway. We also take this privilege to welcome our Honorable Chief Minister of Government of Goa, Dr. Pramod Sawant, requesting Shri Rajiv Singh, Regional Officer, MORTH Mumbai Office, to welcome Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister of Goa, by presenting a bouquet of flowers.
Sir, also accept a bouquet of flowers and gratitude from Shriman Sarvesh Parab, General Secretary, Verna Industrial Development Corporation Association. Bouquet to Honorable Chief Minister Sir Dr. Pramod Sawant on behalf of Verna IDC Association by Sarvesh Parab, General Secretary. We also welcome Honorable Deputy Chief Minister of State of Goa, Shriman Chandrakant Urf Babu Kavlekar, Alan Pereira, Superintending Engineer. I request you to present a bouquet of flowers to Honorable Deputy Chief Minister of State of Goa, Chandrakant Urf Babu Kavlekar. We also welcome Honorable Minister for PWD, Shriman Deepak Pavaskar sir, on this occasion requesting Datta Prasad Kamath, Executive Engineer, National Highways PWD, to present a bouquet of flowers. Requesting Alan Pereira sir, Superintending Engineer, to present a bouquet of flowers to Shriman Milind Naik, Honorable Minister for Urban Development, Government of Goa. Please accept a bouquet of flowers, sir. Subhash Shirodkar, Honorable MLA from Shiroda constituency, requesting Datta Prasad Kamath to present a bouquet of flowers. Also requesting Honorable MLA Shriman Wilfred Disa sir from Nuveng constituency to accept a bouquet of flowers from Sir Alan Pereira. Madam Elena Saldana, Honorable MLA, please accept a bouquet of flowers from Shri Datta Prasad Kamath, Executive Engineer from PWD. Also, we are privileged to have with us NRI Commissioner for State of Goa, Advocate Narendra Savoykar, requesting Pereira sir to present a bouquet of flowers. Datta Prasad ji, please present a bouquet of flowers to our respected Principal Chief Engineer sir, PWD, Shriman Uttam Parsekar. You are also welcome on this occasion, Sir Rajiv Singh, Regional Officer from MORTH Mumbai, Regional Office. And also welcome to you, Sir Sri D.G. Gupta, Chief Engineer, National Highways, Roads and Bridges, PWD, Goa. Requesting Pereira sir to please hand over a bouquet of flowers to Gupta sir. It's a project of iconic importance. Total length of project 7.32 kilometers, which starts from Lotalim to Titan Gate of Verna IDC. Travel distance from Ponda town to Margao will be reduced by 12 kilometers, thus reducing a travel time of 30 minutes, saving in fuel and mitigating pollution. 3.84 kilometer stretch of road from Lotalim to Comscop Company in Verna is the missing link road, which is constructed by the contractor M. Venkatrao Infra Projects Private Limited for an estimated cost of 184 crores of rupees. Total contract value for entire 7.32 kilometer stretch from Lotalim to Titan Gate is 229.85 crores of rupees. So today we are dedicating this 4-lane section from Lotaling village to IDC Verna on NH 566 to the nation at the hands of Shriman Nitinji Gadkari, requesting all the dignitaries on the days to light the traditional lamp on this occasion. Requesting Shriman Nitin Gadkari, Honorable Union Minister, also
Honorable Chief Minister, Government of Goa, Dr. Pramod Sawant, Deputy Chief Minister Chandrakant Urf Babu Kavlekar, and other dignitaries on the dais to accompany the chief guest to light the traditional lamp. Ladies and gentlemen, it is a project of a mammoth technical challenge. Engineering fraternity will understand, so also the common man. There was a level difference of around 100 meters while taking ahead this project from Lotlim village to IDC Verna. And this technical challenge was accepted and the work was completed in a record time. It was not so easy to maneuver a level difference of 100 meters. And it has been done successfully by Government of Goa as an executing agency under the leadership of Honorable Chief Minister of Goa, Honorable PWD Minister of Goa, and most importantly, guidance and motivation by Honorable Union Minister of Government of India, Shriman Nitin Gadkari. There were challenges, but everybody likes to accept challenges because we have poetic motivational words from Honorable ex-Prime Minister of India, Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee ji, who always said, Sammukha bhaila agar dheya path, pragati chirantana kaisa itiyab, susmita harshita kaisa shrama shlatha, asafala safala samana manorath, सब कुछ देकर कुछ न मांगते पावस बनकर ढलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा. And we are moving ahead. That is why we are seeing this wonderful occasion of dedication of to the nation 4-lane section of this highway. On this occasion I request Honorable MLA from Nuvem constituency Shriman Wilfred Disa to welcome the dignitaries on and off the dais. A pleasant morning to one and all. Today is a red letter day to us all and especially to the people of Nuvem constituency as the missing link between Verna and Lotoli villages stands completed and in a few moments will be dedicated to the nation as the symbol of progress and development. The missing link is a bridge of connectivity to our western Goa to the east, a connectivity to the oldest ports of India, the Marmagua Port Trust and the Daboli Airport. Besides, it will connect the shorten the distance between the industrial state of Verna and our cultural heritage Taluka Ponda. And this very well proves that this link will facilitate smooth free vehicular movement. It will definitely decrease our driving time, improve tourism, help fisheries, and above all, will give sustained development. I stand here to accord a warm welcome to our very own Honorable Union Minister of Road, Transport and Highways, Sri Nitin Gadkari ji,
Sir, Goa has a place of pride in your heart and we accord you a warm welcome. I accord a warm welcome to my beloved Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, the man who helped me to usher development in my Nuvei constituency, and of course the visionary who has guided our beautiful state on the paths of infrastructure and human resource development. My heart reaches to out to welcome our Deputy Chief Minister, Sri Babu Kavlikar, Minister Milind Naik, PWD Minister Pavaskar, MLA of Shiroda, Subhash Shirodkar, MLA of Kortali, Alina Saldana, Principal Chief Engineer Pavaskar. Our hearty welcome to our beloved members. They are not members of Parliament. Last but not the least, my warm welcome to you all gathered here. It's indeed a great day for us as this missing link along with other highways and infrastructure projects will give trajectory of growth to Goa. Welcome to you all. Thank you very much, Sir Wilfred Dissa, Honorable MLA for Nuvem constituency. On this occasion, we have with us NRI Commissioner for State of Goa, Advocate Narendra Savaikar, requesting Advocate Narendra Savaikar to present his valuable thoughts on this occasion. आजच्या दिसा फोंडेकारांक म्हणत नाल्यार वेर्णा इंडस्ट्रियल हिस्ट्रीन येवपी कामाक येवपी सगळ्या लोकां खातीर आसात एक व्हडलो आनंदाचो दीस. आयज ही मिसिंग लिंकाचें हांगासर उक्तावण जाता. त्या सुवाळ्याक माचयेर आशिल्ले केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीजी, गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, माचयेर उपस्थित आशिल्ले PWD मिनिस्टर्स, तशेंच बाकीचे सगळे आमचे MLA आनीक अधिकारी आनी उपस्थित आशिल्ल्या सगळ्या भावांनो आनी भयणींनो, आज एक खूब खोशयेची गजाल. खूब वर्सां पासूनचे जशें हांवें म्हळें की फोंडेकारांचें स्वप्न आशिल्लें, वेर्णान कामाक येवपी लोकांचें स्वप्न आशिल्लें आनी वास्को आनी फोंड्या जेन्ना तो संबंद येता अशें सगळ्या लोकांचें स्वप्न आशिल्लें की हो रस्तो जो आसा तो मिसिंग लिंक जो आसा तो बेगिनात बेगीन जावचो. आनी आयज ज्या नितीनजी गडकरींक फाटल्या 7 वर्सांत गोंयाचेर जितलें प्रेम केलां, जावं ते रस्ते आसत, जावं ते पूल आसत, जावं ती रोड कनेक्टिविटी आसत, ह्या सगळ्याच मळाचेर नितीनजी गडकरीन गोंया खातीर भरभरून दिल्लें आसा. आनी अशा नितीन गडकरींच्या हातांतल्यान आयज ह्या मिसिंग लिंकाचें उक्तावण जाता. आयज ही खोशयेची गजाल आसा, आनंदाची गजाल आसा. आनी ह्या समयाचेर तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव आमचे नितीनजी गडकरी यांचे अभिनंदन करता, गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत यांचे अभिनंदन करता. आनी म्हाका अशें दिसता की त्यांच्या ह्या मार्गदर्शना सकयल, नेतृत्वा सकयल गोंय आयज ज्या पद्दतीन वता तशाच पद्दतीन हेच्याय मुखार नेटान मुखार वचत रावतले अशी आस्त बाळगिता आनी म्हजी 4 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर आयच्या ह्या खिणांत आमच्या सयत आसात. कुट्टाळी मतदारसंघाच्यो आमदार मॅडम एलिना साल्दाना. तांकांय विनंती आसा की तांणी ह्या समयाचेर आपले विचार व्यक्त करचे. मॅडम एलिना साल्दाना. Shri Nitin Gadkarji, Union Minister for Road Transport and Highways, Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister of Goa. I don't know if Shri Sipad is there. Okay. Shri Deepak Pavaskar, Honorable Minister for PWD, all the other ministers
dignitaries on the days, ladies and gentlemen. Today's inauguration is a very, very significant inauguration, especially for the whole state of Goa and in particular for Kortali constituency. Ladies and gentlemen, we have been pursuing with the concerned departments that this missing link, the road that gives us connectivity to the Port Trust and to all the other industrial estates, that it should be completed as quickly as possible. And today, this request has become a reality. Ladies and gentlemen, the missing link from industrial estate to Lotoling is of utmost importance to Kortaling constituency, as now that this link, this road is operational after its inauguration, the heavy traffic going to Ponda via Kortaling Kelosi Road will be drastically reduced. Many accidents had taken place in the past, and now with this road becoming a reality, people are definitely going to give a sigh of relief, because the risk on the road going through Kelosi will definitely be decreased. I end my few words by expressing my deep gratitude to Shri Gadkari ji, Honorable Minister, Union Minister for Road Transport. Thank you, sir. On behalf of the people of Kortaling constituency and Kelosi village in particular, I express my deep gratitude for this road. I also thank our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, and our PWD Minister, Shri Deepak Pavaskar, for ensuring that this much needed infrastructure is a reality today. Thank you, one and all. I also have to thank all the engineers of PWD department who have worked tirelessly to make this road a reality. I thank every engineer concerned, and on behalf of the people of Kortaling constituency and Kelosi village in particular. Thank you. What a wonderful gesture, Elena Madam, because you have congratulated the workforce which has helped to make this dream come true. All the engineers of PWD who were striving for this for so long. Thank you very much, Madam. आजच्या ह्या समयाचेर आमच्या सयत आसा हो जो लिंकिंग रोड आसा, मिसिंग लिंक आसा, तो खूब कॉन्स्टिट्युएन्सींक उपयोगाचो आसा आनी शिरोडा मतदारसंघ हो ह्याच लिंकाच्या गर्भस्थानाचेर आसा अशा शिरोडा मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार सुभाष शिरोडकर, तुमकां विनंती आसा की तुमी आपले विचार हांगा व्यक्त करचे. अत्यंत आदरणीय असे भारत देशाचे वाहतूक मंत्री आदरणीय श्री नितीन गडकरीजी, या सोहळ्याच्या निमित्ताने तुम्हा सगळ्यांमध्ये सहभागी झालेले गोव्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी, या सोहळ्यामध्ये सहभागी झालेले बांधकाम मंत्री श्री दीपक पावसकरजी, ह्या भागातले आमदार श्री डीसा, त्यामुळे आपल्याकडे आपले उपमुख्यमंत्री श्री बाबू कवळेकर केप्यावरून पणजीला जाताना मुद्दाम या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होण्यासाठी इथं आलेले आहेत. आपले एलिना साल्डाना, त्याबरोबर नरेंद्र सावीकरजी जे NIR कमिशनर आहेत, अजून मिलिंद नाईक जे आपल्या वास्कोचे आमदार आहेत, माननीय प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर श्री पारसेकरजी, सर्व आदरणीय इंजिनियर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट जे इथं सहभागी झालेले आहेत, दे आर फ्रॉम द प्रॉमिनंट इंडस्ट्रियल स्टेट ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. वेळण्या एवढी मोठी दुसरी इंडस्ट्रियलिस्ट आपल्याकडे नाही
असं मला तरी वाटतंय. ते आलेले सगळे आपले इंडस्ट्रियलिस्ट बंधू आणि भगिनीनो, मी थोडासा विचार केला की मराठीमध्ये बोलणार असं म्हणून. एवढ्यासाठी की भारतवर्षाच्या जडणघडणीमध्ये आमचे नरेंद्र मोदीजी जे आहेत त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांच्या सहकार्यानं नितीन गडकरींचं ह्या भारतवर्षाच्या एकंदरीत सगळ्या डेव्हलपमेंटमध्ये प्रगतीमध्ये जे योगदान आहे त्यासंबंधी कुणाचंही दुमत असणार नाही. आणि त्याच्यातलाच एक भाग म्हणजे हे सुंदर गोवा. गडकरी साहेब, आपण गोव्यासाठी काही नाही दिलं असं जेव्हा आम्ही म्हणू तेव्हा मला असं वाटतंय की तुम्ही आम्हाला भरभरून दिलेलं आहे. आमचे सुंदर रस्ते, आमचे सुंदर फ्लायओव्हर्स किती डझनाच्या वरती. नव्हे फक्त इतकंच, तुम्ही आम्हाला स्पीड दिली. एवढे सुंदर रस्ते दिल्यानंतर तुम्ही आम्हाला स्पीड दिली, तुम्ही आम्हाला गोवेकरांना गती दिली. आणि महाराष्ट्र आणि गोवा हे सख्खी बहिणी असं आपण मानतोय. आणि त्या पार्श्वभूमीवरती तुम्ही आम्हाला, मी असं म्हणेन की भरून भरून दिलेलं आहे. आणि म्हणून आपल्याला गालजीबाग ब्रिज किंवा फ्लायओव्हर, आपले पत्रादेवीपर्यंतची 4 लेन रोड्स किंवा 6 लेन्स रोड किंवा 8 लेन्स रोड्स, आज आपल्याला इथं जे मिसिंग लिंक, खरं सांगायचं म्हणजे हे मिसिंग लिंक इट इज नॉट ओनली फ्रॉम पोंदा टू वेर्णा. दिस मिसिंग लिंक इज बिटवीन नॉर्थ गोवा अँड साऊथ गोवा. सगळी वाहतूक जी नॉर्थ गोव्यामधून येते ती बोरी मार्गे वेर्णाला यायची आणि वेर्णाचा आड मार्ग जो आहे तो घ्यायचे. पण विथ दिस मिसिंग लिंक वी आर गोइंग टू कट शॉर्ट 12 to 15 किलोमीटर्स. आणि इंडस्ट्रीज लोक जे इथं असतील त्यांना माहित आहे की फोंड्यावरून कमीत कमी 400-500 नाही 1000, 1500, 2000 लोक दे कम टू इंडस्ट्रियल इस्टेट. तुमच्या बसेस जे जातात इथून, लोक जे इथून 2 व्हीलरनं जात आहेत, ह्या सगळ्या लोकांचं सेव्हिंग्स आपण जर पर हेड 10 किलोमीटर किंवा 15 किलोमीटर पकडलं आणि प्रवास करणारी 1000-2000 लोक जर पकडली, व्हॉट सॉर्ट ऑफ हेवी सेव्हिंग्स विल कम टू दिस पीपल, टू द इंडस्ट्रियलिस्ट ऑल्सो. आणि म्हणून एक फार मोठं काम आणि फार मोठं मी असं म्हणेन दातृत्व तुम्ही दाखवलंय की बाय स्पेंडिंग 180 crores फॉर 3 kilometers, 180 crores जो फ्लायओव्हर पण बनवलाय तो पुढच्या 100 वर्षासाठी राहणार आहे. आणि म्हणूनच माझे शब्द आटोपते घेताना मी असं म्हणेन, मी माझ्या मतदारसंघातल्या लोकांतर्फे आणि गोवेकरातर्फे धन्यवाद आपल्याला, कारण आपण हे मिसिंग लिंक जे आहे ते मिसिंग लिंक तुम्ही आम्हाला दिलंय, आम्हाला प्रदान केलंय. आणि त्याबरोबर मी एक लहानशी विनंती करेन की फोंडा टू ओल्ड गोवा हे जे लिंक आहे ते एक लिंक व्हायला पाहिजे. आणि पुढचं जर अजून एक लिंक आहे आणि ते लिंक म्हणजे आपल्याला बोरीमचा ब्रिज, त्याची लँड इक्वेशन अजून अप्रूव्ह झालेली आहे, तर बोरीम ब्रिज जे आहे ते एक लिंक नॉर्थ गोवा टू साऊथ गोवा असं यायला पाहिजे. ही नम्र विनंती करतो. आणि शेवटी अजूनही मागायचं म्हटलं ते तुमच्याकडे आम्ही मागू, का आम्हाला माहित आहे की तुम्ही नाही म्हणणार नाहीत म्हणून. आम्हाला मेट्रो पण पाहिजे. तुम्ही म्हणणार माझ्या अखत्यारीत येत नाही, येत नसलं तरी मुख्यमंत्री आणि आम्ही सगळे हक्कानं हे तुमच्याकडेच मागू, कारण आपल्याला माहित आहे की तुम्ही आम्हाला देऊ शकता असं म्हणून. एवढं म्हणून आजच्या शुभ क्षणी आपलं मिसिंग लिंक जे आहे, मी माझा पुढचा प्रवास, मी मागची 35 वर्ष पणजीला जातोय, पण याच्या पुढचा माझा प्रवास जो असेल तो ह्या मिसिंग लिंकला असेल, तो ह्या मिसिंग लिंकला असेल, कारण मी 35 मिनिटांमध्ये पणजीला पोहोचणार आहे. जे मी ओरिजिनली फ्रॉम शिरोडा टू वाया मार्गे पोंदा जिथं मला 1 तास लागत होता ते आता 35 मिनिटात मी पणजीला पोहोचू शकेन. धन्यवाद मनापासून. आणि या समयी आपल्याला चांगलं आयुष्य आरोग्य लाभो अशी परमेश्वराला प्रार्थना करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद. धन्यवाद. धन्यवाद नामदार सुभाष शिरोडकर, शिरोडा मतदारसंघाचे आमदार. याच्यानंतर आमच्यामध्ये गोंय राज्याचे भोवमानाधिक मंत्री महोदय मिलिंद नाईक उपस्थित आसात. तुमकां विनंती आसा की तुम्ही तुमच्यो शुभेच्छा या समयाचेर व्यक्त करच्यो. आजच्या या कार्यक्रमाक आमच्या मध्ये उपस्थित सेंट्रल मिनिस्टर नितीनजी गडकरी, तसेच गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर, PWD मिनिस्टर पावसकर, माचीर बसलेले सगळे मंत्रीगण, सगळे आमदार,
सगळे पदाधिकारी, समोर बसलेल्या ह्या भागातले सगळे आमचे मित्रमंडळी, सगळे PWDचे स्टाफ, एक अत्यंत असो महत्वाचो विषय आणि अत्यंत असो महत्वाचो कार्यक्रम ह्या भागात आता मी पळयता. म्हाका दिसता सगळ्यांनी आपल्या भाशणान खूप कितें सांगलें, खूप कितें उलयलें आणि आमचे नितीनजी गडकरींची खूप प्रशंसा केली. मनीस कोणाची प्रशंसा बश्टी करना. जेणी ह्या देशा खातीर कितें केलां आनी करूंक शकता आनी खास करून ह्या गोंया खातीर केला त्या मनशाची आमी प्रशंसा करपाकूच जाय. सगळ्यांनी सांगलें उलयतालें की नितीनजी गडकरीन आमच्या गोंया खातीर खूप कितें केलें. रोडाच्या बाबतींत तर आमकां आमची शिरोडकरांनी सांगलें स्पीडच वाडयली. खरें आहा. ह्या मिसिंग लिंकाचो फायदो सबंद गोंयकारांक आसतलो आनी त्याच्याच बरोबर ह्या गोंयांत आमचो मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट जो आहा ह्या पोर्ट ट्रस्टाक ताचो 50% वयर फायदो जातलो हें म्हाका खबर आहा. आनी हो मिसिंग लिंक जो कनेक्ट जालो आनी ते शॉर्टकट जालो तेचे लास्ट एंड पॉयंट म्हणटा ती म्हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सी मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट ज्या जाग्यार आहा थंय आनी मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन लिंक लास्ट पर्यंत वता. बर्थ नंबर 1 पोर्टाचो जो बर्थ नंबर 1 आनी बर्थ नंबर 9 हे दोनांकय ह्या लिंका कडल्यान परत फायदो आसा आनी गडकरींक लागूनच हें सगळें शक्य जालां. आयज आमच्या हांगासून गेल्या उपरांत तुमी पावले वास्को पर्यंत पावले मागरांसून एअरपोर्ट क्रॉस करून की बायणा बिचा वयल्यान जो एक अत्यंत असो म्हणजे ह्या गोंयांत ना तितलो बरो एक ब्रिजा वयल्यान जो वयता म्हणजे तेका म्हणजे पयलीं तो जमनीर आसलो तो मागीर हें केला ब्रिज केला. ती एक संकल्पना जेन्ना आदले आमचे मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर आसले तेंच्यांनी आनी म्हाज्या मतदारसंघात येता म्हणून तेंच्या दोगांयच्या आमी दोगांयनी हो प्रपोजल जेन्ना नितीनजी कडेन घातले तेन्ना तो प्रपोजल पास जाला आनी तो आतां खंय तरी कंप्लीट जावपाक येयला. लास्ट आमी विजीट केल्ली सीएमा बरोबर आनी आमी अशें ठरयल्लें की ह्या म्हयन्याच्या म्हणजे डिसेंबर 19 पर्यंत तो आमी ब्रिज परत ओपन करतले आनी जेणे करून आमकां पोर्ट पर्यंत बर्थ नंबर 1 वचपाक जी कनेक्टिविटी आहा ती बी कंप्लीट जातले. माझे नितीनजी गडकरीक हांवूय खूप 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 थँक्यू म्हणटा कारण त्यांच्या सगळ्या पुढाकाराक लागून तोय बीन आमचो रोड कंप्लीट जावपाक वयता. त्या रोडाक थोडीशी अडचण आसलेली पण 1-2 ते 2.5 महिन्या पयलीं आमी दिल्ली वचून सीएमा बरोबर नितीनजी बरोबर एक मिटींग घेतली आणि ते सगळं सुटावो केल्या नंतर आयज तोय बी रोड जावंक वयता. आयज खरेंच तुमचे खूप खूप अभिनंदन आणि मागता तेंचे कडेन तांकां देवान भरपूर अशें आयुश्य आरोग्य दिवचें जेणे करून सबंद देशांत ही रोड कनेक्टिविटी जी आमकां महत्वाची आहा ताका लागून खूबशें कितें डेव्हलपमेंट जावंक शकता आनी उदरगत जाता हें करपाक तुमच्या आसल्या मनशांक हें भाग्य लाभलां. तुमकां सगळ्यांक हांगा येयल्ल्यांकय देव बरें करूं म्हणटा आनी परत एकदां नितीनजी गडकरी कडेन मागता की अशेंच प्रेम तुमी आमच्या गोंयकारांचेर आयज पर्यंत दवरला ते दवरचे आनी आमकां तुमी अशेंच खूब कितें दीत रावचे. तुमकां देवान खूब आयुश्य दिवचें. देव बरें करूं. धन्यवाद श्रीमान मिलिंद नाईक. आजच्या या समयाचेर आमच्या मध्ये PWD मिनिस्टर सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री दीपक पावसकर उपस्थित आसात. दीपकजी तुमकां विनंती आसा की या समयाचेर तुम्ही आपले शुभेच्छा आणि विचार व्यक्त करचे. श्री म्हाळसादेवीक वंदन करता. बांबोळी खुर्साक माझे नमस्कार. मिसिंग लिंक लोटली बायपास टू वेर्ना इंडस्ट्री स्टेट ह्या नॅशनल हायवेचे इनॉग्रेशन समारंभाक आमकां लाभिल्ले युनियन मिनिस्टर रोड एंड ट्रान्सपोर्ट माननीय नितीनजी गडकरी. हांव सगळ्या गोंयच्या लोकां वाटेन तांकां तेंचें अभिनंदन आनी तांकां प्रणाम करता. कारण आमकां 2014 साकून 2021 म्हटल्यार आमच्या गोंयाक जे नॅशनल हायवे जावं विविध प्रकल्पाक केंद्र सरकारान जाता तितले मॅक्झिमम आमकां फायनान्स हेल्प केल्लो आसा. तशेंच आमचे डायनॉमीक मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर प्रमोदजी सावंत ह्या मिसिंग लिंकाक जेन्ना 8 कोटी चड खर्च करपाचो प्रश्न आयलो जेन्ना आमचे स्थानीक आमदार बाबाशान म्हाजे कडेन आयले 2019 तेन्ना मुख्यमंत्र्याच्या नजरेक हाडले आमी ह्या मिसिंग लिंकाचें बऱ्यापैकी काम जातलें जाल्यार आमकां 8 कोटीची गरज आसा. आमच्या मुख्यमंत्र्यान रोखडेच सगळे इंजिनियरांक आपूण
जे आमचे चीफ इंजिनियर आमचे प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर तांकां आपूण रोखडेच आमकां 8 कोटी रुपया सँक्शन केले आनी आयज हो मिसींग लिंक जो आसा हो लोटली बायपास बऱ्यापैकी स्ट्रक्चर जाल्लें आसा. त्याच प्रमाणे आमचे डेप्युटी सीएम श्री बाबू कवळेकर आमचे स्थानीक आमदार आनी म्हाजे सदांच तेंचे आनी म्हाजे सदांच संपर्क आसता ह्या मतदारसंघाचो नुया मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट आनी त्यांनी खूब डेव्हलपमेंट केल्लो आसा नुया मतदारसंघाक. आमचे बाबाशान तशेंच आमचे मंत्री मिलिंदबाब नायक तशेंच आमचे सुभाषबाई शिरोडकर आमची मॅडम अलिना साल्ढाणा आमचे NRA कमिशनराचे चेअरपर्सन नरेंद्र सावयकर आमचे प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर बाब पार्सेकर हांगसर कॉन्ट्रॅक्टर आयल्लो आसा M.E. राव उपस्थित सगळे गोंयचे भाव आनी भयणीनो आयज एक मोठो आनंदाचो दीस आसा. कित्याक हो आनंदाचो दीस आमचे माननीय नितीनजी गडकरी आयज गोंयाक आयल्या आनी परतून ते गोंयाक फाटली कितलींशींच वर्सां येत आसा 2014 साकून आनी जेन्ना जेन्ना गोंयाक येता तेन्ना तेन्ना प्रेमान ते गोंयाक आपले लक्ष घालून कित्याक आमी दिल्लीक गेल्ले तेन्ना सुद्दां त्यांनी लक्ष घालून दोन्ही कॉन्ट्रॅक्टराच्या तांकां सांगिल्लें आसा बऱ्यापैकी क्वॉलिटीचें काम जावपा जाय. म्हणजे आमचे लक्ष घालता आनी आमच्या गोंयाक आमचे नॅशनल हायवे बऱ्यापैकी इन्फ्रास्ट्रक्चर जावचो नॅशनल हायवेचे बरे 4 लायन रोड जावचे आनी काम टायम बोनाचेर कंप्लीट जावचे हेतून ते लक्ष घालता आनी गोंयाक जात तितले फायनान्स सेंटर गव्हर्मेंटा कडल्यान हाडून दिता. आमी आज पयला ह्या मिसींग लिंक रस्त्याक आमचे लोटले टू टायटन गेट म्हटल्यार आमकां 7.32 किलोमिटराचे हे डिस्टन्साक आमकां सँक्शन केल्या. एमावंट जो आसा 229 करोड. ह्या मिसींग लिंकाचो 4 किलोमिटराचो स्ट्रेच जो आसा हेका हितूरले पयशे लागल्या 184 करोड आनी हे मिसींग लिंकाचे काम कंप्लीट जाल्ले तेन्ना हांव आनी आमदार नुयेचो आमदार बाबाशान हांगा सायड इन्स्पेक्शना आयिल्ले. हे जे आमकां 8 कोटी पयलीं सँक्शन केले मागीर आमी परतून एकदां सायड इन्स्पेक्शना आयले तेन्ना बाबाशान म्हणपा लागलो आपल्याक ट्रॅफिक सिग्नल जाय. रोखडेच आमच्या PWD डिपार्टमेंटान ट्रॅफिक सिग्नल घातले कित्याक गरज आसुल्ली. त्याच प्रमाणे फुडलो जो लोटले टू बोरये जंक्शन जे आसा थंय म्हटल्यार वायंडींग जाय. रोखडेच आमी सँक्शन दिलें आनी जे रोड जो आसा रोडाचे शोल्डर जे आसा ते वायंडिंगाचें काम चालू केल्लें आसा. आयज आमी पळयता 2014 साकून 2021 म्हटल्यार आमकां पत्रादेवी टू काणकोण ह्या रस्त्याचें काम चालू आसा. काणकोणचे जे तीन ब्रिज आसा गांजीबाग माशें आनी तळपण हे ब्रिज जे आसा हे आमचे आदरणीय स्वर्गीय मनोहरजी पर्रीकर यांनी स्वता लक्ष घातलेलें त्या टायमार म्हणून ते जे ब्रिज त्या टायमार जाले आनी एक क्वॉलिटीचे ब्रिज थंय इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळ्ळें. आमी पळयता पत्रादेवी साकून वेर्ना सगळ्या गोंयच्या जनतेचें लक्ष आसा आमकां बरे क्वॉलिटीचे नॅशनल हायवेचो 4 लेन आनी जो जिवारीचो 8 लेन जो ब्रिज आसा तो बेगींतल्या बेगीत उक्तो जावपा जाय. डेफिनेटली आमचे PWD डिपार्टमेंट जे गोवा आसा ते डेफिनेटली बऱ्यापैकी सुपरवायझिंगाचें काम करता आमचे इंजिनियर आनी जे आमचे नॅशनल ऑथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रान्सपोर्ट आमचे माननीय युनियन मिनिस्टर आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरांक टायम टू टायम पेमेंट करता. बिलां समज मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रान्सपोर्टा कडेन पावयलीं 15 दिसां भितर बिलां क्लियर जाता. त्या वटेन म्हाका दिसता कितें आमी जे टार्गेट सांगिल्लें आसा डिसेंबर म्हटल्यार आमच्या मुख्यमंत्र्यान जें सांगिल्लें आसा डिसेंबर म्हटल्यार हे रोड कंप्लीट जातले. पत्रादेवी टू करसवाडा जे आमकां 25 किलोमिटराचो स्ट्रेच आसा तेका आमकां 634 करोड रुपया सँक्शन जाल्ले आसा आनी हे जे काम आसा 80% कंप्लीट जाला. त्याच बरोबर करसवाडा टू बांबोळी हेंय आमकां 852 करोड रुपया सँक्शन जालें. हें सुद्दां जवळ जवळ 95% कंप्लीट जाला. जुवारी ब्रिजाचे पॅकेज 1 पॅकेज 2 आनी पॅकेज 3 हो सामको इम्पॉर्टंट आसा. पॅकेज 1 जे आसा जवळ जवळ 819 कोटी आमकां सँक्शन जाल्या. त्या कामाक 8 किलोमिटराचो स्ट्रेंथ आसा तो 90% काम कंप्लीट जाला. पॅकेज 2 चे
87% काम कंप्लीट जाला. जो पॅकेज 2 येता तो जिवारी ब्रिज, जे 2 जिवारी ब्रिज 4 and 4 8 लायनीचे येता, तेजो एक जिवारी ब्रिज डेफिनेटली आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या प्रयत्नान मुख्यमंत्री लक्ष घालता आणि कॉन्ट्रॅक्टराक आमी परतो परतो रिव्ह्यू मिटींग घेता. बिफोर डिसेंबर हो डिसेंबर 30 तारीख म्हटल्यार हो कंप्लीट जावपाच्या स्टेजीर आसा. आमी कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन आनी जो डिझायन कन्सल्टंट जो आसा तेजे कडेन आमी रिव्ह्यू मिटींग चालू आसा. त्याच प्रमाणे पॅकेज 3 जो आसा हो जवळ जवळ 97% काम कंप्लीट जाला. जिवारी ब्रिज टू वेर्ना. म्हणजे आमच्या केंद्र सरकारान आमचे माननीय नितीनजी गडकरीन आमकां जायते फायनान्स केले. आमचे एक्झिस्टींग रोड नॅशनल हायवे आमकां हॉटमिक्स कार्पेट घालपा खातीर आमकां 140 कोटी रुपया सँक्शन केले. ते 140 कोटीक तुगेले फोंडा टू ओल्ड गोवा, वेर्णा टू मडगांव, तशेंच अनमोड घाट, चोल्ला घाट अशे विविध रोड जे आसा हांकां हॉटमिक्स कार्पेट घालपाचे लास्ट इयर आमी 55% काम कंप्लीट केल्लें आसा आनी आतां आमी स्टार्ट केलां. 45% काम इनकम्प्लीट उरलें तें बिफोर डिसेंबर आमी कंप्लीट करतले. आमच्या केंद्र सरकारान माननीय प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आमकां जल जीवन मिशन, एक जल जीवन मिशन अंतर्गत आमकां जवळ जवळ 300 कोटी रुपया आमकां सँक्शन केले आणि हे 300 कोटी रुपयान 191 पंचायतीक आमी आज बऱ्यापैकी उदकाचो जी सप्लाय आसा, निवळ उदक जें आसा लोकां घरा कडेन पावोवपाक पावले. आमचें टार्गेट आसा डिसेंबर म्हटल्यार 2021 जल जीवनाचे जे आमकां 300 कोटी आयल्या, 150 कोटी रुपया केंद्र सरकारान फायनान्स केला, 150 कोटी रुपया आमच्या स्टेट गव्हर्मेंटान फंडींग करपा जाय. ते प्रमाणे डिसेंबर म्हटल्यार हे जे प्रोजेक्ट आमी 12 तालुक्यांक 191 पंचायतीक जल जीवन मिशनाचे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट घेतल्या. ज्यो ओल्ड उदकाच्यो पायपलायनी आसा त्यो रिप्लेसय करपाचें काम घेतलां. अशे विविध बारीक मोठे प्रोजेक्ट उदकाचे घेतलेले आसा आणि हे सगळे आमचे जल जीवन युनियन मिनिस्टर शेखावत जी त्यांचे सुद्धा अभिनंदन करता. कित्याक आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय, आमचे स्वयंपूर्ण गोंय जावचे खातीर आमचे मुख्यमंत्री खूब प्रयत्न करता आणि जातले, डेफिनेटली जातले. कित्याक ते त्यांचो प्रयत्न न्ही, त्यांचे जे काम ते हाती घेता ते करून दाखयता. आज आमी पळयता आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत जल जीवन मिशन उदकाची सेवा बरी जाली. जे शेतकार भाव जे आसा आमचे भारत देशाचे विविध राज्याचे तांकां डायरेक्ट जे सबसिडी आसा डायरेक्ट अकाउंटाक येता. अशे विविध योजना जी आसा त्यो योजना आमकां केंद्र सरकाराच्या सपोर्टान आमकां फुडें वचोंक मेळटा. आयज सुद्दां हांव हँडीक्राफ्ट टॅक्सटायलाचो मंत्री आसा. म्हाका सुद्दां हँडीक्राफ्ट आनी टॅक्सटायलाक खुबशे फंडींग जाल्लें आसा. हेज्या पयलीं हँडीक्राफ्टाक केंद्र सरकार फंडींग करनासलें. आज आत्मनिर्भर भारत म्हणजे प्रत्येक बायल मनीस, प्रत्येक दादलो मनीस आपल्याच्या स्वताच्या पांयार उबो रावपाक जाय. आनी खास करून ग्रामीण भागा खातीर त्या खातीर आमकां कुळमी साडी करपा खातीर, बांबू पासून साहित्य करपा खातीर, मातये पासून आयदनां करपा खातीर, तशेंच विविध जे आमच्या ग्रामीण भागांत जी आमची परंपरा आसा, जे आमचे ट्रेडिशनल बिझनेस आसा ते जिते दवरपा खातीर केंद्र सरकारान आमच्या प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन टॅक्सटायलाक खुबशे आमच्या हँडीक्राफ्ट गोवाक फायनान्स केल्ले आसा. आयज म्हाका उमेद जाता जी आमचे बोरये ब्रिज टू पायतोकल सर्कल हे जे आसा हेंय आमी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रान्सपोर्टाक धाडला. लँड एक्विशना खातीर 350 कोटी रुपया आमकां सँक्शन केल्या. त्याच बरोबर आमचे काणकोण टू तुगेले चोल्ला हे करमल घाट हेकाय सुद्दां आमकां रोखडेच सँक्शन मेळटलें. कुंकळे टू नावेली ह्या रोडाक सुद्दां आमकां बेगींतल्या बेगीन फायनान्स मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्टांतल्यान मेळटले. तशेंच आमचो चोल्ला घाट वायंडींग आसा तेकाय आमकां फायनान्स मेळटलें. आमचे पर्वरी जो आसा तो पर्वरी जे रोड जो आसा तो डिस्कोप जाल्लो आसा. पूण आमच्या मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्टाक आमी हें कळयलें तेन्ना रोखडेच आमकां जो विशय जो आसा आमचे कडेन पावय. आमी डिस्कोप कित्या खातीर जाला आमी म्हटलें कॉन्ट्रॅक्टराक फाटली वर्क ऑर्डर दिल्ली, आतां नवी वर्क ऑर्डर ताका तें वर्कआवट जायना म्हटल्यार परतून आमकां टेंडर करपाक लायला आनी बेगींतल्या बेगीन पर्वरी जो स्ट्रेच जो आसा तो एलिवेटेड ब्रिज जो आसा तो जातलो. आयज आमच्या मिलिंद बाबान म्हटलां तेंचे प्रयत्न आसा ते दिल्ली गेल्ले. आयज जो गेमन इंडिया काम करता आनी मनोहरबाईचें सपन जें आसा जे आमगे पोर्टाची कनेक्टिविटी जे वेर्णापुरी टू सडा हो जो
एलिवेटेड ब्रिज आसा हो जावपा जाय आनी खरीच ती संकल्पना इतली बरी आसा कित्याक पोर्टा वयल्यान जे हेवी व्हेकल जे आयले ते डायरेक्टली दुसऱ्या राज्याक वचोंक शकतले. आमी कोळशाच्या फेवर ना, आमचे मुख्यमंत्री ना, आमचे केंद्र सरकार ना. कोळसो हो जो पयलींच्यान येता काँग्रेस गव्हर्मेंट आसतना हो आमी हाडलो ना आनी आमी डेफिनेटली सांगता हो जो कोळशाचे कॅप जे आसा आयज जो कोळसो क्वॉन्टिटी वाडटा ती आमी डेफिनेटली कमी करतले आनी वाडोवंक दिवचे ना. कित्याक म्हाका मुख्यमंत्र्याचे केन्ना केन्ना बसकेक आसता तेन्ना मुख्यमंत्र्याचे हेच शब्द आसता. आमचे आदरणीय मनोहर भाईचे हेच शब्द आसुल्ले आपूण कोळसो केन्नाच गोंयांत इम्पोर्ट चड करचो ना. आपूण कोळशाच्यो इंडस्ट्री ज्यो स्टील इंडस्ट्री आसा ताका आपूण केन्नाच परमिशन दिवचो ना. हे आमचे मनोहर भाईचें सपन आसा. तेच सपन आमचे गोंय राज्य सरकार फुडें व्हरतले. हांव खरेंच म्हाका फुडली जे आमचे गोंयचें सपन जें आसा आज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर म्हणून 2019 काम करता आसतना बरें दिसता. कित्याक आमकां प्रत्येक फावटी जेन्ना आमी नितीनजी गडकरीक उलो मारता त्यांच्या पर्सनल सेक्रेटरीक आमी फोन करता, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्टाक आमी जेन्ना फोन करता तेन्ना पॉझिटिव्ह आमकां रिस्पॉन्स मेळटा. फक्त त्यांनी सांगलां बेगींतल्या बेगीत कामां कंप्लीट करा आनी आमचे जे रोड तुमचे उरलेले आसा ताका तुमी फायनान्स घेवन चला. सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. जय हिंद आनी जय गोवा. देव बरें करूं. भोवमानाधिक सार्वजनीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दीपक पाऊसकर. तर या समयाचेर फुडल्या सुवातेर तुमच्या मुखार गोंय राज्याचे भोवमानाधिक उपमुखेलमंत्री चंद्रकांत उर्फ बाबू कवळेकर तुमकां शुभेच्छा दितात, आपले विचार मांडटात. बाबा चड टायम घेवचो ना. आमकां हेजे फुडें आयकपा जाय 2 आमचे प्रमुख भाशणां आयकपाचीं आसा. आदरणीय केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीजी, त्याच प्रमाणे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बाब पावसकर, यूडी मिनिस्टर बाब मिलिंद, आमचे आदले मंत्री आनी आतांचे आमदार शेवड्याचे सुभाष भाऊ, आदले मंत्री आनी आतांचे आमदार कुट्टाळ्याचे बायलेंद्र साल्ढाणा, स्थानीक आमदार आनी साऊथ गोवा पीडीएचे अध्यक्ष बाबाशान, एनआरआय कमिशनर ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर, पीसी पार्सेकर, सी गुप्ता, तशेंच जमले हांगा सगळे वेगवेगळे पदाधिकारी, वेगवेगळे इंजिनियर्स, पाद्ये साहेब, सगळे इंडस्ट्रीचे चेअरमॅन आनी बाकी सगळे अधिकारी आनी हांगा जमिल्ले म्हजे सगळे भाव भयणींनो, म्हणून चड टायम घेवचो ना. कोणच ना म्हणू शकना की जे आयज गोंया भितर गोंयाक जर उदरगतीच्या मळाचेर जे काया पलट जाताना दिश्टी पडटा तेजे सगळे श्रेय जे आसा ते आदरणीय आमचे गडकरी साहेबाक आसा. पावणे 21,000 कोटीच्या वयर आयज सगळीं कामां चालू आसात. तातूंत भितर मिसिंग लिंकाचें आमी आतां उद्घाटन केलें, पूण 21,000च्या वयर कामां आख्खी गोंयभर चालू आसात. फाटली याद करी म्हाका दिसता जेन्ना पयलीं 14च्या पयलीं जेन्ना सरकार आसली दुसरी तेन्ना सुद्दां गोंयचे वतीन हे प्रपोजल गेल्ले की अशे पद्दतीन 4 लेन 6 लेन ब्रिजीस जावपा जाय म्हणून, पूण तेन्ना त्या टायमाच्या मंत्र्यांनी एकच सांगून ते नाकारले की गोंय हें ल्हान राज्य आनी ल्हान राज्याक आमी इतले पयशे दिवंक शकनात. पूण जेन्ना सेंट्रलाक सरकार आयलें, आदरणीय मोदीजीचे सरकार आयलें 14 पासून, आमचे त्या टायमाच्या स्वर्गीय मनोहर भाई हांणी प्रपोजल त्यांच्या फुडें केलें आनी तेंच काम जे पयलीं ल्हान राज्य म्हणून दिनासले ते आमच्या आदरणीय नितीनजी गडकरींनी फाटी फुडें पळयनासतना 21,000च्या वयर जे जे गोंया सावन प्रपोजल केले तितल्यांकय मान्यता दिली आनी आयज हें सगळें काम दिश्टी पडटा. आमी आयज फुडें विचार केला कळटलें, आज सद्या कामां चालू आसात, पूण जेन्ना ही कामां कंप्लीट जातली तेन्ना साऊथ आनी नॉर्थ हे दोनूय तालुके दोनूय डिस्ट्रिक्ट हय ते एकठांय जावपा खातीर जे आमी प्रवास करता तो प्रवास कसो आसतलो, कितलो शॉर्ट आसतलो. आतां भाऊन म्हणलें आपल्या 12 किलोमिटर हांगा हें जाल्लें आसा हो मिसिंग लिंक करून, पूण जेन्ना सगळे रस्ते जे कामां चालू आसात ती जेन्ना कंप्लीट जातली तेन्ना गोंया भितर कशे पद्दतीन आमी येरादारी करूं शकतात, कसो प्रवास करूं शकतात, कितलो टायम आमचो वाचपाक शकता
ते आमी आमच्या दोळ्या फुडें आसा. सुंदर दिसतलेच, त्याच बरोबर सगळी अशी कनेक्टिविटी असले कारणाने सगळे सोपस्कर ज्या जाग्यार आमी म्हणटात पत्रादेवी टू पोळे टू पत्रादेवी हे जर पळयत पयलीं 3.5-4 वरां लाग हे सगळे कंप्लीट जाले उपरांत अवघ्या 1.5 ते 2 तासां भितर पावतात. म्हणजे अशें सगळे कडेनच हे नेटवर्किंग अशें जाल्लें आसा आनी हे सगळे श्रेय आमच्या आदरणीय नितीनजीक आसा. भावना आत्मनिर्भर भारत जशें आमच्या प्रायम मिनिस्टरांनी घोशणा केली आनी सुरवात केली ताका जोडून आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्वयंपूर्ण गोवा करपाचें हें केल्लें आसा. आनी ताका सुद्दां कशे पद्दतीन आज प्रत्येक पंचायतीन नोडल ऑफिसर घालून सगळे पंचायतींनी कशें काम चाललें आसात. मागीर आत्मनिर्भर भारत तेजो स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर कसो प्रयास करता आमचे मुख्यमंत्री तुमकां खबर आसा. ह्या दिसांतर आनी एक प्रयास सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम करून आनीकय आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी आख्खे गोंयभर लोकांचे समस्या आयकून घेवपाक प्रत्येकाक कामाक आनी चालना लागपाक म्हणजे आत्मनिर्भर भारत जे आसा आदरणीय प्रायम मिनिस्टरांनी घोशणा केल्ली ताका जोडून जेन्ना स्वयंपूर्ण गोंय जे आमचें करपाचें आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी घोशणा केली हे जोड पावलान आज अनेक गजाली जातात. आनी ताजोच भाग म्हणून आमच्या आदरणीय गडकरी साहेबांनी हे इतले पयशे आमकां दिल्ले कारणांनी हे सगळे पूर्ण जावपाक गोंयकारांचें स्वप्न पूर्ण जावपा खातीर हे आमकां आयज हे जाता. भावन आनीक शेवटी म्हजें भाशण आवडते घेता आसतना म्हाका मुद्दम तुमकां सांगन दिसता ही कामां सुद्दां फास्ट जातात. आमच्या पावसकारान म्हणलें टायम टू टायम मुख्यमंत्री फॉलोअप घेता, आमचो पावसकारूय फॉलोअप घेता, पूण तेजे भायर आदरणीय आमचे युनियन मिनिस्टर गडकरी साहेब त्या थंय दिल्लीक रावन सुद्दां सगळे इंजिनियर आसात, कन्सल्टंट आसात, कॉन्ट्रॅक्टर आसात, हेंची मिटींग घेतात. पर अशीच असो एक मिटींगेक आमकां एटेंड जावपाक संदी मेळ्ळी. हांव अशें मुख्यमंत्री हांव आमचो पावसकर मिलींद सगळे आमी गेले. ते अशे पद्दतीन ऑफिसरांक आनी कॉन्ट्रॅक्टरांक धारेर धरतात. थंय रावन बाबा खंयचें काम कशें जाल्लें आसा, कामाची क्वॉलिटी बरी आसा काय ना, सारकी वेवस्थीत केला काय ना, एकल्याक उबी रावन म्हणटा अशें जाप विचारतात. म्हळ्यार अशे पद्दतीन ते दिल्ली रावन सुद्दां टायम टू टायम फॉलोअप घेतात आनी म्हणूनच हे कामाक सगळें जाल्लें आसा. हांव चड टायम घेवचे पयलीं अनेक फावटी गोंयचे वतीन गोंयच्या जनतेच्या वतीन आनी खास करून सावथ ते नॉर्थ आमी सावथाक आसात, सीएम आमच्या नॉर्थाक आसात, पूण सावथा साकून नॉर्थाक वयता आसतना हे जे सगळे आख्खे सर्वांगीण विकास आसा हो विकास करपा खातीर आमच्या आदरणीय नितीनजी गडकरीन हो इतलो प्रयास केलो, इतलो हेल्प केलो बद्दल सगळ्यांच्या वतीन गोंयकारांच्या वतीन हांव तांचे आभारी. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. माननीय उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत उर्फ बाबू कवळेकर, ज्या खिणाची आमी व्हडा उमेदीन वाट पळयतात, अनवेलिंग ऑफ फ्लॅग बाय डिजिटल मोड बाय ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रान्सपोर्ट अँड हायवेज गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया श्रीमान नितीन गडकरी. आपणास विनंती आहे की डिजिटल मोडमध्ये आपण ह्या महामार्गाचं राष्ट्रार्पण करावं. दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर ही भेट आहे आम्हा सर्वांना. भारत के पश्चिमी तट पर बसा एक सुंदर राज्य जहां हरे भरे जंगल, झरने, स्वच्छ समुद्र तट और प्राचीन धार्मिक स्थल हैं. जी हां, ये है गोवा. भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने देश में आर्थिक विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का संकल्प लिया और गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी ने अपने प्रदेश में पूरा सहयोग दिया, जिसके अंतर्गत गोवा राज्य में भी अनेक सड़कों और राजमार्गों के निर्माण का कार्य शुरू हुआ. राज्य के विकास के इसी क्रम में आज NH 566 पर 184.05 करोड़ रुपए की लागत से बनी 3.84 किलोमीटर लंबी लोटोलिम गांव से वरना इंडस्ट्रियल एस्टेट तक की 4 लेन सेक्शन की सड़क कनेक्टिविटी परियोजना का राष्ट्र को आज लोकार्पण किया जा रहा है. पेव्ड शोल्डर के साथ चलने वाली इस परियोजना का एक बड़ा हिस्सा नवनिर्मित किया गया है और कुछ हिस्से को 2 लेन से अपग्रेड किया गया है.
इसमें 187 मीटर का एक बड़ा पुल और 40 मीटर का एक छोटा पुल भी बनाया गया है। ये वर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेट और पोंडा शहर, जिसे अंत्रुज महल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ प्राचीन मंदिर जैसे कि श्री महालक्ष्मी मंदिर, शांता दुर्गा मंदिर और श्री मंगेशी मंदिर, इनके बीच की दूरी ये मार्ग 6 किलोमीटर से कम करेगा। ये परियोजना भारत के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक मोरमुगांव पोर्ट ट्रस्ट, वास्को और डाबोलिम एयरपोर्ट को बेहतर कनेक्टिविटी देगी। इस परियोजना से व्यावसायिक वाहनों की यात्रा सुचारू होगी, जिससे यात्रा के समय में कमी आएगी, ईंधन की बचत होगी, रोजगार, उद्योग और पर्यटन के नए आयाम खुलेंगे। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण से राज्य में विकास को नई गति प्रदान होगी। ताळ्यांचं गजर जाऊन तुमचे कडल्यान. आणि वदय सांगिल्ल्याप्रमाणे इट वॉज अ टेक्निकल चॅलेंज फॉर executing this project. There was a level difference of 100 meters within a stretch of 1.5 to 2 kilometers, but we have done it. Under the able guidance of Shriman Nitin Gadkari, Dr. Pramod Sawant and entire state of Goa. It was a challenge म्हणटा आणि चॅलेंज घेवप आमच्या मुख्यमंत्र्यांक आवडटा, कित्याक तांणी सदांच मनाकडेन निश्चय केला की असे जगावे छाताडावर आव्हानांचे लावून अत्तर, नजर रोखुनी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर. आणि म्हणून अशो चॅलेंजीस घेऊन फुडें वचपी गोंय सरकारचे भौमानाधिक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आज आमच्या मदीं आसा. तुमकां विनंती आसा की ह्या समयाचेर तुमी सगळ्यांक संबोधित करचे. डॉक्टर प्रमोद सावंत. मिसिंग लिंक लोकार्पणच्या या सोहळ्याक आमच्या मदीं आसात आमचे केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नितीन गडकरीजी, आमच्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर, PWD मिनिस्टर दीपक पावसकर, त्याचबरोबर आमचे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर मिलिंद नाईक, या भागाचे आमदार बाबाशान उर्फ डिसा, सुभाष शिरोडकर, मॅडम एलिना सल्डाणा, त्याचबरोबर आमचे NRI कमिशनचे चेअरपर्सन नरेंद्र सावयकर, PC उत्तम पार्सेकर, म्हणजे समोर आशिल्ले IDCचे वेगवेगळे पदाधिकारी, वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटचे कोचकर आसा, सर्वेश आसा, बाकी सगळे पदाधिकारी हांगासर आसात. आमचे PWDचो सगळो स्टाफ, कॉन्ट्रॅक्टर्स, कन्सल्टंट आणि खास करून लोटले गावातले आयिल्ल्या म्हज्या मोगाळ पंच, सरपंच आणि गावातल्या सगळ्या म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणांनो, माननीय गडकरीजी आज गोंयांत खास करून म्हणजे 3 प्रोजेक्टाच्या खातीर हांगासर मुद्दामून आयला. एक वीच इज एन मिसिंग लिंक. बरेचशे फावटी मिसिंग लिंक आमकां सगळ्यांक प्रश्न पडटालो की ह्या रस्त्याक मिसिंग लिंकूच कित्याक नांव दिलें काय म्हणून. देर इज अ नो लिंक बिटवीन द नॉर्थ गोवा टू द साऊथ गोवा. ह्या डायरेक्टली हातूंतल्यान किंवा डायरेक्टली फ्रॉम द नॉर्थ कनेक्टिविटी टू द एअरपोर्ट किंवा नॉर्थ कनेक्टिविटी टू द MPT, जो आताच सगळ्यांनी सांगली, ती लिंक जी आसा ह्या रस्त्यांतल्यान डेव्हलप केली, सो दॅट इट इज अ मिसिंग लिंक रोड म्हणून हाका नांव दिलें. त्या बद्दल खास करून पार्सेकर आणि ताची पुराय टीम हांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. कॉन्ट्रॅक्टराच्या सहीत तांच्यांनी घेतलेले कश्ट आणि खरोखरूच इट इज अ टफ जॉब. म्हाका खबर आसा, हांव 2-3 फावटी सायटीचेर आयिल्लो, लोकांच्यो ग्रिव्हन्सीस, लोकांच्यो वेगवेगळ्यो समस्या तातूंतल्यान वाट काडूनय बी तांच्यांनी जो जाय नाशिल्लो त्या पद्दतीचो रस्तो जो करून दिलो आणि आमी आज तो लोकार्पण करता, खूब बरें दिसता. दुसरो प्रोजेक्ट आज भौमानिस्त गडकरींच्या हस्ते आमी टेलिमेडिसिन प्रोजेक्ट गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्यान आमी उक्तावण करपाचें आसा, जो CSR एक्टिविटीच्या अंतर्गत तांच्याच आशिर्वादात गोंया खातीर लोकार्पण करतात. आणि तिसरो गतिशक्ती माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी जो मोबिलिटी देशा खातीर लोकार्पण केली, ताजी सगळ्या इंडस्ट्रियलिस्टांक हाडा, ताजी आज भासाभास जातली, ताजेर चर्चा जातली. निश्चितच तुम्ही सगळ्यांनी तेतूंत वांटेकारी जावचे आणि ताज्या उपरांत गोंयांतल्या विविध प्रोजेक्टाचेर रिव्ह्यू. माननीय गडकरींचेर उलयता आसतना की सगळ्यांनी वेगवेगळ्यो गजाली उलयल्यो, पण हांव मुद्दामून 1-2 गजाली मेन्शन करतलों. जेन्ना जेन्ना माननीय गडकरीजींक
केंद्रात नेतृत्व करपाची संद आयली मागीर ती आपले नॅशनल हायवे मिनिस्ट्री आसतली MSME मिनिस्ट्री आसतली जी मिनिस्ट्री त्यांच्या कडेन आयली त्या वेळार तांच्यांनी आतां हांव आसा फाटले फावटी पार्सेकर सर आशिल्ले ताज्या पयलीं पर्रीकर भाई आशिल्ले तांच्यांनी फोन करून विचारलां की गोंया खातीर कितें कितें करूंक शकता आनी विशेष करून ते प्रोजेक्ट तांच्यांनी घेतला तुम्ही मुद्दामून काढून पळयात की गोंयांतलो सगळे प्रोजेक्ट म्हणजे 2014 पासून आतापर्यंत हांव रिपीट करिना म्हाज्या पयलीं उलोवपी सगळ्या वक्त्यांनी ते रिपीट केल्या म्हणजे पेडण्या पासून काणकोणा पर्यंत हो तुम्ही रस्तो पळयात किंवा तुम्ही सडा पासून वारणापुरी हो तुम्ही रोड वचून पळयात किंवा नवीन जावपी मोपा कनेक्टिविटी टू द नॅशनल हायवे हो तुम्ही रस्तो पळयात किंवा तुम्ही ढवळी बायपासाचेर आसपी ढवळी बायपास खांडेपार न्हंयचेर जाल्लो तिसरो ब्रिज पळयात सुभाष भाऊन एकूच रिक्वेस्ट केला बोरयेचो पूल तोय तांच्या लक्षात आसा थोड्याच दिसाच्या भितर फक्त उरलेलो त्यांच्यानी ना म्हटला म्हणून उरूंक नाशिल्लो आमच्याच कडल्यान उरलेलो आमी जागा एक्वायर करपाक फाटी पडटा ते बेगीन घे म्हणटा पण आमीच खंय तरी लँड एक्विजिशन प्रोसेसात कमी पडटा आणि सगळ्यात तुमकां हांव मुद्दामून सांगता जर कोणी वचून पळोवंक ना जाल्यार तुम्ही मुद्दामून म्हणजे 2 गजाली प्रामुख्यात ज्याचे नाव इन फ्युचर देशातूय घेतले वयतले जुवारीचो जो दुसरो पूल आमी बांदता which is the third bridge in a country which is the longest stretch cable bridge in the country हाज्या फुडें गोंयांत ताजें नाव भारत देशात ताजें नाव घेतले वयतले आणि इतकेच न्ही तांच्या तकलेंतल्यान ती संकल्पना आसा which is it is an observatory tower जो जुवारी ब्रिजाच्या सकयल टुरिस्टीक डेव्हलपमेंटा खातीर येता which is an out of the box thinking हाज्या खातीर सदोदीत गडकरी देशभर वळखले वता आणि त्याच हातूंतल्यान म्हणजे आमचो जुवारी ब्रिज आसतलो किंवा ऑब्झर्वेटरी टॉवर आसतलो वो इन फ्युचर गोंयकारां खातीर एक टुरिस्टीक अट्रॅक्शन नक्कीच ठरतले ताजोय पायाभरणी सुवाळो तांच्या हस्ते जाता तितके बेगीन जातलो आणि तुमकां परत एकदा हांव काणकोणचो मनोहर पर्रीकर बायपास जो तांच्यांनीच गोंया खातीर दिला मुद्दामून ताजी याद करता की ज्या रस्त्यात वचपाक आयज पर्यंत आमकां 1.5 वर लागताले 1.5 वर लागताले 21 किलोमिटरच्या रस्त्याचेर वचपाक दर म्हयन्याक ना म्हटले जाल्यार 20 ते 25 एक्सिडेंट जाताले दर म्हयन्याक एखादी दुसरी एक्सिडेंटल डेथ त्या जाग्यार जाताली तो रस्तो आज फक्त आणि फक्त 7 किलोमिटरान 4 मिनटांनी आम्ही कव्हर करपाक शकता फक्त आणि फक्त गडकरीजी खातीर त्या खातीर हांव तांचे खूप खूप अभिनंदन करता अशा पद्धतीचे इनोव्हेटिव्ह प्रोजेक्ट सदोदीत तुम्ही आमकां दिल्यात सर त्या खातीर गोंयकारांच्या वतीन हांव तुमचो खूप खूप आभारी आसा तुमचे खूप खूप अभिनंदन करता अजूनय बी म्हाका दिसता आमची गोंयांत कनेक्टिविटी करपा खातीर एक थोडेशे प्रोजेक्ट उरल्या निश्चितच आम्ही कळयल्या आणि आयज पर्यंत 2014 पासून आतापर्यंत टिल डेट फक्त आणि फक्त एकाच मिनिस्ट्रींतल्यान आमकां 10,500 कोटी रुपया हे गडकरींच्या मिनिस्ट्री कडल्यान मेळ्ळा नेटान तुम्ही सगळ्यांनी ताळयो मारून माननीय गडकरी साहेबांचे तुम्ही खूप खूप अभिनंदन करचे 10,500 कोटी गोंया सारकिल्या बारीकशा राज्याक ही अमाउंट कमी न्ही गोंयच्या पुराय इतिहासात 60 वर्षाच्या इतिहासात काढून पळयात की नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी या एकाच मिनिस्ट्रीच्या मार्फत आयज पर्यंत इतकी अमाउंट ही केन्नाच मेळोंक नासली पयलेच फावटी आम्ही अशा पद्धतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फक्त आणि फक्त म्हणजे आम्ही गडकरी साहेबांच्या खातीर माननीय मोदीजींच्या खातीर करपाक शकले हे आम्ही तितकीच गजाल महत्वाची आसा आमचे एक ल्हानसान प्रोजेक्ट जे उरल्या निश्चितच आम्ही ऑलरेडी म्हणजे नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी कडे ते प्रोजेक्ट धाडून दिल्या तितून मागीर बोरयेचो ब्रिज आसतलो कदाचित वेस्टर्न बायपास आसतलो किंवा अजून एक 2-3 लिंक रोड जे उरल्या हे निश्चितच हे प्रोजेक्ट तुम्ही आमकां सँक्शन करून दितले आणि उरलेल्या रस्त्याचे उक्तावण करपाक म्हणजे ही योग्य संधी आसा आम्ही आझादी का अमृत महोत्सव मनयता आणि येता त्या 19 डिसेंबर 2021 आम्ही गोयचे 60वे मुक्तीचे वर्ष मनयता आणि निश्चितच 19 डिसेंबर हाज्या पयलीं आम्ही नॅशनल हायवेचे जे जे प्रोजेक्ट गोंयांत आसा ते
सगळ्यांच्या मार्फत आम्ही लोकार्पण करतले इतकेच सांगता आणि माझी 2 उतरां सोपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. भौमानाधिक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. श्रोतेजन हो, संस्कार, सज्जनत्व यांचं आणि संस्कृती यांचं दुसरं नाव म्हणजे नितीनजी गडकरी. गडकरी साहेब तुमची प्रशंसा नाही करणार, कारण माऊली म्हणतात की चंदना ते कायसेनी चर्चावे, अमृता ते केऊ ते रांधावे, गगनावेरी उभवावे घडे केवी. ज्याचा अर्थ चंदन आणि कुठल्या द्रव्यामध्ये शिजवावं जेणेकरून ते आणखी रुचकर होईल, आणि गगनावर कुठले मंडप उभारावे जेणेकरून त्याची उंची आणखी वाढेल. पण रॉय केणीकर म्हणतात की समर्पित माणूस कसा असतो. समर्पित माणसाला ते म्हणतात की आभाळ पायाखाली दाबून ठेवण्याची शक्ती प्राप्त होत असते, पण ती कधी तर माथ्यावरचं उंच आभाळ उचलून धरण्याची ईर्ष्या असणाऱ्यालाच ते आभाळ पायाखाली दाबता येतं. आणि म्हणून रॉय केणीकर म्हणतात की अमृताशी पैजा मारणाऱ्या माणसा आपल्या देव्हाऱ्यातील संपुष्टात मावेल असा हिमालय तुला हवा असेल तर हिमालयासारखेच तुझे हृदय भव्य आणि उदात्त असायला हवे. गंगा, यमुना, सिंधू, नर्मदा, ब्रह्मपुत्रा या पंचनद्या तुझ्या अंगणात वहाव्यात असे जर तुला वाटत असेल तर तुझ्या अंगणाला असलेले कुंपण तुला काढलं पाहिजे, आणि ते काढताना तुझंही मन पंचनद्याप्रमाणे निर्मल आणि उदार असायला हवं, आमच्या गडकरी साहेबासारखं. आणि म्हणून अशा एका ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ व्यक्तिमत्वाला आम्ही आज इकडं ऐकणार आहोत. गडकरी साहेब, तुम्हाला दिवाळीच्या मनापासून शुभेच्छा. विनंती आहे की तुम्ही सर्वांना संबोधित करावं. गोव्याचे मुख्यमंत्री माझे सहकारी डॉक्टर प्रमोद सावंत, आदरणीय चंद्रकांत कवलेकर, आदरणीय श्री दीपक पावसकर, आदरणीय श्री मिलिंद नाईक, आदरणीय श्री नरेंद्र सवाईकर, आदरणीय श्री विल्फ्रेड डिसा, श्री सुभाष शिरोडकरजी, श्रीमती अलेनाजी, मंचावर उपस्थित इतर सर्व अधिकारीगण आणि उपस्थित सर्व बांधवांनो आणि बहिणींनो, मनोहर पर्रीकरांच्या उपस्थितीमध्ये मांडवी पुलाच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम झाला होता. त्यानंतर आज राष्ट्रीय महामार्गाच्या वतीने या कार्यक्रमाचं आयोजन झालेलं आहे. आज या ठिकाणी येत असताना स्वाभाविकपणे मनोहर पर्रीकर यांची मला आठवण झाली. गोव्याच्या विकासाकरता सातत्याने आणि तळमळीने मनोहर पर्रीकर काम करत होते. आणि मला हेही आठवतं की ज्यावेळी गोव्याचं सरकार या ठिकाणी बनण्याची प्रक्रिया सुरू होती त्यावेळी त्यांनी मला सांगितलं की माझी इच्छा संरक्षण मंत्री पदापेक्षा मला गोव्यात मुख्यमंत्री होऊन गोव्याच्या जनतेची सेवा करायची आहे. ते गोव्याचे मुख्यमंत्री बनले, परंतु दुर्दैवाने आज ते आपल्यामध्ये नाही आहेत. गोव्याच्या भारतीय जनता पार्टीला, संघटनेला आणि सरकारला मजबूत करण्याचं काम त्यांनी केलं आणि आज ते आपल्यामध्ये नाही याची आठवण मलाही होते आहे, आपल्या सगळ्यांनाही पण होत असेल. मनोहरच्या स्मृतीला मी अभिवादन करतो. आणि त्यावेळी मनोहर असताना जी जी कामं त्यांनी सांगितली, जी जी माझ्याकडे आली ती सगळी मी मान्य केली. तो पणजीचा पूल मी मंत्री बनला असताना मनोहर पर्रीकर आपल्या अधिकाऱ्यांना घेऊन माझ्याकडे आले आणि मला म्हणाले, गोव्याच्या सरकारचे पैसे टाकून मी हा पूल बांधतो, मला परवानगी द्या. बऱ्याच दिवसापासून काम अडकलं होतं. मी त्यांना म्हटलं, कशा करता तुम्ही पैसे खर्च करता? हे पैसे मी राष्ट्रीय महामार्गावरचा पूल आहे, मी स्वतः हा पूल पूर्ण करून देतो.
पण त्यांनी आग्रह केला, मी परवानगी दिली. आणि ते जेव्हा आजारी झाले, पैशाची अडचण होती, त्यावेळी त्यांनी मला असं सांगितलं की आता माझ्याकडे गोव्यामध्ये पैसे नाही आहे, तुम्ही पुन्हा याच्याकरता 500 कोटी रुपये द्या आणि हे काम पूर्ण करा. L&T त्या ठिकाणी काम करत होती. मी आमच्या सेक्रेटरींना बोलावलं, ते म्हणाले साहेब एकदा कागदावर आपण हँडओव्हर केलं, यांनी मान्य केलं, पुन्हा हे कसं करता येईल. मी म्हटलं हे कसं करता येईल हे मला माहिती नाही आहे. मनोहरची तब्येत चांगली नाही आहे आणि त्याची शेवटची इच्छा आहे एक प्रकारे की या मांडवीचा पूल हा पूर्ण झाला पाहिजे. काम बंद पडलेलं आहे, गोवा सरकार हे करू शकत नाही. आणि त्यावेळी मी 400 कोटी रुपये राष्ट्रीय महामार्गातून त्या पुलाला दिले. त्याचं काम पूर्ण झालं आणि त्याच्या उद्घाटनाकरता मी आलो. त्यावेळी मनोहर पर्रिकर त्या कार्यक्रमात उपस्थित होते. आज मला अतिशय आनंद आहे की आमच्या विभागाने विशेषतः गोव्याच्या विकासामध्ये ज्या ज्या मागण्या लोकप्रतिनिधी केल्या, मुख्यमंत्र्यांनी केल्या, उपमुख्यमंत्र्यांनी केल्या, आमदारांनी केल्या, खासदारांनी केल्या, त्या सगळ्या मागण्या आम्ही पूर्ण केल्या. आणि ते पूर्ण करत असताना मनामध्ये हे स्वप्न होतं की गोवा हे एक प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्य आहे, पण गोवा हे जागतिक टुरिझमच्या आकर्षणाचं केंद्र आहे. आणि त्यामुळे गोवाचा विकास झाला पाहिजे. गोव्यामध्ये जगातून येणाऱ्या टुरिस्टची संख्या वाढली पाहिजे. आणि त्यामुळे आज नक्कीच मला याचा विश्वास आहे की आज 2014 पासून 2020 पर्यंत जवळपास 4,000 आणि 7,000 अशी जवळपास 12,000 कोटी रुपयाची कामं जवळपास पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे, पूर्ण झालेली आहे. आणि जे 22 कामं बाकी आहेत ते 22 पर्यंत पूर्ण होतील. सगळ्यात महत्त्वाचा रस्ता म्हणजे मुंबई टू गोवा. पण हा रस्ता जो आहे हा महाराष्ट्राकरताही महत्त्वाचा आहे आणि विशेषतः गोव्याकरताही महत्त्वाचा आहे. पण या कामामध्ये अनेक अडचणी आल्या. पण आता जवळपास 2-3 पॅकेजमधल्या अडचणी आम्ही कॉन्ट्रॅक्टर बदलवले आहेत. त्यामुळे नजीकच्या काळामध्ये 1 वर्ष 1.5 वर्षाच्या आत हा रस्ता पूर्ण होईल असा मला विश्वास आहे. विशेषतः हा जो मुंबई गोवा रस्ता आहे हा पलीकडे कर्नाटक बॉर्डरपर्यंत न्यायचा आहे. आणि त्या कामाकरता महाराष्ट्राच्या सीमेपासून जी गोव्याची सुरुवात होते तिथपासून कर्नाटकपर्यंत जाण्याकरता 137 किलोमीटर 10,960 म्हणजे 11,000 कोटी रुपये आम्ही या रस्त्यावर खर्च करणार आहे. आणि त्यामुळे निश्चितच कर्नाटकच्या दिशेने आणि महाराष्ट्राच्या दिशेने देखील येणाऱ्या प्रवाशांकरता नक्कीच गोवा सुखद होणार आहे. या ठिकाणी 7.7 किलोमीटर लांब कॅनकॉन बायपास तथा 9 किलोमीटरचा मडगाव पश्चिम बायपास हे देखील काम पूर्ण झालेलं आहे. मुंबईपासून गोव्यापर्यंत 73 किलोमीटर 4 to 6 लेन जो मार्ग निर्माण करायचा आहे त्याच्याकरता 4,833 करोड रुपये ऑलरेडी मंजुरी मिळालेली आहे. आणि यामध्ये जो जुवारीचा ब्रिज आहे त्याचं काम जोरात सुरू आहे. आणि मला आताच प्रमोदजींनी सांगितलं की एफेल टॉवर जगामध्ये आकर्षणाचं केंद्र आहे आणि एफेल टॉवरपेक्षाही आकर्षण निर्माण करणारं अशा प्रकारची या पुलाच्या वरती व्ह्युअर गॅलरी बनावी. आणि जेव्हा लाखो टुरिस्ट रोज गोव्यामध्ये येतील तो प्रत्येकजण तिथून गोव्याचं दर्शन घेतल्याशिवाय राहणार नाही, एवढा सुंदर प्रकल्प तयार झालेला आहे. आणि या प्रकल्पाला दोन्ही बाजूला गोवा सरकारने जागा दिलेली आहे. पाण्यातून बोटिंग करता येणार आहे, बाजूला पार्किंग प्लेसेस आहे, फूड मॉल आहे. आणि गोव्याचं कल्चर, गोव्याची संस्कृती, गोव्याचा हँडलूम, हँडीक्राफ्ट, इथला काजू या सगळ्याच्या बाबतीत विक्री करण्याकरता लहान लहान उद्योजकांना त्या ठिकाणी केंद्रही पण राहणार आहे. मला विश्वास आहे की आज येता मी त्याचं पूर्ण प्रेझेंटेशन बघितलं की त्याच्याकरताच थांबला आहे आणि लगेच या कामाच्या टेंडर काढण्याची सूचना आजच मी करून मला इथून जाणार आहे. महाराष्ट्राची जी सीमा आहे आणि कर्नाटकची सीमा याच्यामध्ये हा जो 4 लेन रोड बनतो आहे त्याच्यामध्ये ऑलरेडी आम्ही 11,000 कोटी रुपये खर्च करतो आहे. पण याबरोबर 300 करोड खर्च करून खंडेपर नदीवर एक मोठा पूल
आणि 7 किलोमीटर मार्ग जे निर्माणाचं होतं ते पूर्ण केलेला आहे. जवळपास 300 करोड रुपये खर्च करून 4 लेन रायबंदर बायपास याचे पण कार्य पूर्ण केलेलं आहे आणि जवळपास 6176 करोड रुपये लावून पणजी ते कर्नाटक सीमेचं 62 किलोमीटर 4 लेन मार्गाचं निर्माण कार्यही निश्चितपणे 2022च्या पहिले सुरू करून तेही काम पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. मला विश्वास आहे की मांडवी नदीच्या पुलामुळे एक स्टेट ऑफ आर्ट ब्रिज गोव्यात तयार झाला आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जवळपास 1000 करोड रुपये या ब्रिजवर खर्च झाले आणि बंगलोरवरून मुंबईकरता जाण्याकरता आता सगळा ट्रॅफिक ब्रिजवरून वरतून जातो. त्यामुळे जवळपास रोज 66,000 वाहनं इथून जातात. पण आता ट्रॅफिक जामचा प्रश्न इथून सुटला याचा मला खूप आनंद आणि समाधान आहे. मी निश्चितपणे या पुलाच्या निर्माणामुळे गोव्याच्या जनतेला जो फायदा झालेला आहे याबद्दल आपल्या सगळ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. आपल्या सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. मनोहरजी असतानाच मोपा एअरपोर्ट बनवण्याचा निर्णय झाला. अनेक अडचणी आल्या. हा एअरपोर्ट पूर्ण झाल्यानंतर एअरपोर्टला लिंक रोड बनवण्याची आवश्यकता आहे. खरं म्हणजे त्यावेळी आमच्या विभागाने भूमिका घेतली की एअरपोर्टला जोडणं ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे हा रस्ता आता राज्य सरकारने बांधला पाहिजे. पुन्हा प्रमोद सावंत माझ्याकडे आले, म्हणाले 1200 कोटी रुपयाचा हा रोड आहे छोटासा, आम्ही कुठून बांधणार. त्यामुळे या रोडला आम्ही नवीन रोड प्लॅन केला आणि त्या 6.6 किलोमीटर 6 लेन रिंग रोड याची किंमत जवळपास 1200 कोटी रुपये आहे. त्याला NH जाहीर करून आता हा एलिव्हेटेड रोड आम्ही याचं टेंडर पण काढलेलं आहे. त्याच्या डिझाईनबद्दल माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की दोन्ही बाजूला पिलर उभे केले आणि त्यामुळे माझा नेहमी आग्रह आला की डिझाईनमध्ये स्टेट ऑफ आर्ट डिझाईन असले पाहिजे. आणि आता टेक्नॉलॉजी बदललेली आहे. आपण अर्बन मिनिस्ट्रीते त्याचा उपयोग करा की विशेषतः 2 ब्रिजमध्ये आपण ब्रिज बांधत असताना 2 पियरमधलं डिस्टन्स जे आहे ते आपल्या भारतीय रचनेप्रमाणे स्टँडर्ड्सप्रमाणे फक्त 30 मीटर राहतं. पण मलेशिया आणि सिंगापूर इथे नवीन संशोधन झालं आणि त्यातून हे डिस्टन्स आता 120 मीटर पर्यंत आपण जाऊ शकतो. फक्त वरचा जो बीम बनवायचा आहे तो स्टील फायबरनी कास्ट करायचा आहे आणि तोही स्टील फायबर जे आहे ते जुने टायर जे आहेत त्याचं रबर काढून ते रबर बिटुमिन रोडमध्ये वापरायचं आणि जी तार निघेल त्याच्यापासून त्याचा किस तयार करायचा आणि तो जे फायबर आहे स्टील फायबर ते प्रीकास्टमध्ये वापरलं तर आपण ब्रिजची किंमत, मोठ्या मोठ्या फ्लायओव्हरची किंमत, मेट्रोची किंमत 30 ते 40% कमी करू शकणार आहे. आणि म्हणून नवीन टेक्नॉलॉजीचा उपयोग यात झाला पाहिजे असा माझा आग्रह आहे आणि निश्चितपणे त्याला मान्यता पण दिलेली आहे. आणि त्यामुळे असं एक नवीन डिझाईन एका पिलरवरचं सुंदर हे जो मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या सूचना आहे त्याच्यावर डिपार्टमेंटमध्ये गंभीरतेने काम सुरू आहे. नक्कीच त्या बाबतीत योग्य तो निर्णय सरकारकडनं होईल असा मी विश्वास देतो आणि 2023 पर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचा आम्ही पूर्ण शक्तीनिशी प्रयत्न करू आणि त्याआधी एक लेन जर सुरू झाली तर कमीत कमी एअरपोर्ट देखील उद्घाटन करता येईल असा प्रयत्न नक्कीच करू. पण त्याकरता गोव्याच्या जनतेने सहकार्य केलं पाहिजे. कारण इथे अनेक लोक एन्व्हायरमेंटच्या नावावर कोर्टात जातात, कामं बंद पाडतात आणि त्यामुळे गोव्याचा विकास थांबतो. इकॉलॉजी, एन्व्हायरमेंट आणि डेव्हलपमेंट या दोघांनी हातात हात घेऊन चाललं पाहिजे. आणि मी पण इकॉलॉजी आणि एन्व्हायरमेंटचा कट्टर समर्थक आहे. आम्ही 4 कोटी 3 मीटरच्या वरचे झाडं रस्त्याच्या बाजूला लावण्याचा आम्ही संकल्प केला आहे. प्रत्येक कामामध्ये आमचा आग्रह आहे की ग्रीन रोड झाला पाहिजे. मी आता पेट्रोल डिझेलच्या ऐवजी इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडिझेल, बायो CNG, इलेक्ट्रिक, LNG आणि आता ग्रीन हायड्रोजन आणलेला आहे. मी आता इलेक्ट्रिकच्या गाडीत नागपुरात फिरतो आणि दिल्लीमध्ये 1 महिन्याच्या आत मी आता ग्रीन हायड्रोजनवर चालणारी गाडी वापरणार आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पोल्युशन ही समस्या आहे आणि आपण जवळपास 8 ते 10 लाख कोटी रुपयाचं फ्युएल इम्पोर्ट करतो आणि ते फ्युएल आता भारतीय फ्युएलनी आपल्याला त्याच्यात ग्रीन फ्युएल
आपल्या शेतकऱ्यांनी तयार केलेलं फ्युएल आपल्याला आणायचं आहे आणि म्हणून इथेनॉल या देशात आलं. ग्रीन हायड्रोजन आपण आणतोय, इलेक्ट्रिक आणतोय आणि स्वाभाविकपणे आता जसं शिरोडकर बोलले की मेट्रो झाली पाहिजे. माझी प्रमोद सावंतांना विनंती आहे की आता प्रधानमंत्र्यांनी माझ्याकडे रोपवे, केबल कार, फेनाक्युलर रेल्वे दिली आहे. तुम्हाला माहिती असेल एलॉन मस्कने एक नवीन टेक्नॉलॉजी आणली आहे की दिल्ली ते मुंबई अंतर 2 तासात जाता येईल, पॉइंट्स. तर आता पब्लिक ट्रान्सपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी याच्याकरता तुम्ही गोव्यातली ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम प्लॅन करा आणि माझ्याकडे या. ते माझ्याच हातात आहे. शिरोडकर साहेब, मी नक्की तुम्हाला मदत करीन असा विश्वास या निमित्ताने देतो. पोर्ट कनेक्टिव्हिटीमध्ये 546 करोड रुपयाचा खर्च. हे जे आपलं पोर्ट आहे ते दक्षिण गोवा 18 किलोमीटर, 13 किलोमीटर 4 लेनचं काम पूर्ण झालं. आज माझ्या लक्षात आलं की जो टी पॉइंट आहे मुंबई गोवा रस्त्याचा आणि एअरपोर्टचा इथून जाणारा, तो जरा बॉटलनेक आहे. आणि मी आत्ताच अधिकाऱ्यांना सूचना दिली आहे की हा टी पॉइंट जो आहे याचा प्रॉब्लेम, याचं टेक्निकल सोल्युशन ताबडतोब शोधा आणि त्याही ठिकाणी आवश्यकता असेल तर फ्लायओव्हर बांधू, आवश्यकता असेल तर अंडरपास बांधू आणि त्या सिग्नलला आम्ही सिग्नल फ्री करू. म्हणजे अजून चांगली सोय आपली झाल्याशिवाय राहणार नाही, हा विश्वास मी आपल्या सगळ्यांना देतो. जुवारीचा ब्रिज, प्रमोदजींनी सांगितलं की या स्टेट ऑफ आर्ट असा ब्रिज आहे. गोव्याची प्रतिष्ठा, गोव्याचा सन्मान जगाच्या इतिहासात नेणारा हा ब्रिज आहे. आणि हा जो जुवारी ब्रिज आहे तो पणजी ते मणगाव इथला जो अप्रोच रोड आहे तो 2021 पर्यंत पूर्ण होईल. मुख्य ब्रिजचं काम सप्टेंबर 2022 पर्यंत पूर्ण होईल. पण तत्पूर्वी 1 लेन आचारसंहिता लागायच्या आधी त्याचं उद्घाटन करण्याचा प्रयत्न जरूर करूया. ब्रिजची उंची इतकी आहे की कार्गोची आता ट्रान्सपोर्ट हे फार सहजतेने होईल. जुवारी ब्रिजमध्ये 2 टावर बनतात आहेत आणि ज्याच्यावरती फिरणारं एक व्ह्यूअर गॅलरी आणि रेस्टॉरंट त्या ठिकाणी करण्याचा आणि एक वॉकवे बनवण्याचा आमचा विचार आहे. त्यात एक आर्ट गॅलरी करण्याचा प्रयत्न आहे. आजच मी हे डिझाईन पाहणार आहे आणि नक्कीच जगाला अभिमान वाटेल असा सुंदर हा प्रकल्प. आणि सगळे येणारे पर्यटक पाण्यामधून तिथे येतील, नावेनी आपल्या हॉटेलमधून नावेनी येतील आणि नंतर त्या ठिकाणी येऊन याचा आनंद घेतील अशी व्यवस्था होईल. पर्यटनाच्या दृष्टीने जसं लंडन, टोकियो, न्यूयॉर्क हे जसे आकर्षणाचे केंद्र आहे, तेव्हा या प्रोजेक्टमुळे जुवारी केबल स्टेट ब्रिजच्या या व्ह्यूअर गॅलरी, रिव्हॉल्विंग रेस्टॉरंट, आर्ट गॅलरी यामुळे नक्कीच जागतिक दर्जाचं हे टुरिस्ट सेंटर होईल असा मला विश्वास आहे. गोव्यामध्ये आतापर्यंत 151 कोटी रुपयाचे 53 कामं CRF मध्ये पूर्ण झालेले आहेत. यावर्षी 21-22 करता जवळपास 14 कोटी रुपये पुन्हा सँक्शन केलेला आहे आणि राज्य सरकारने जे प्रस्ताव पाठवले आहेत त्यात 40 करोड रुपयाचे नवीन कामं पुन्हा एकदा मी मंजूर करणार आहे. मला आनंद आहे की मी पोर्टचा मंत्री होतो त्या काळामध्ये गोवा पोर्टचाही पण खूप विकास झाला. विशेषतः त्यामध्ये गोवा पोर्टमध्ये 56 करोड रुपये खर्च करून MTPA अतिरिक्त ट्रान्सशिपमेंटचं काम पूर्ण झालं. 200 करोड रुपये खर्च करून पोर्टमध्ये अप्रोच चॅनेलचं खोलीकरण पूर्ण झालं आणि त्याचबरोबर 1200 कोटी रुपये खर्च करून या पोर्टमध्ये मल्टीपर्पज बर्थचं पुनर्निर्माणचं काम आता सुरू आहे आणि त्यामुळे गोव्याच्या पोर्टची क्षमता 20 MTPA वाढणार आहे. मला विश्वास आहे की या पोर्टमध्ये 360 कोटी रुपयाची लागत करून माझ्याच काळात मंजूर झालं होतं. जनरल कार्गो बर्थ, कोस्टल बर्थ आणि POL बर्थ याला देखील बनवण्याकरता DPR तयार झालेला आहे आणि लवकरच त्याही कामाची सुरुवात होणार आहे. वास्को बे पोर्टमध्ये 850 कोटी रुपये लागत करून लावून 2 बर्थ बनवणार आहे आणि त्याला फ्लायओव्हरनी जोडायचं आहे. त्यात बऱ्याच अडचणी आल्या पण त्या आता सुटलेल्या आहेत. डिसेंबरपर्यंत ते काम पूर्ण होईल असंच आत्ता मला बाबूजींनी सांगितलं. पण हे काम जर झालं तर फारच चांगलं होऊन जाईल. याच्या व्यतिरिक्त सागरमालामध्ये 3000 करोड रुपयाची खर्च करून तुएम गावामध्ये ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर निर्माण करण्याचा आम्ही प्रपोज केलेला आहे. माझी आपल्याला विनंती आहे
की मुख्यमंत्र्यांनी सगळ्या आमदारांनी जर इंटरेस्ट घेतला तर आपल्या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेअरमध्ये खूप पोटेन्शियल आहे. असा अंदाज केलेला आहे की पुढल्या 5 वर्षामध्ये आपलं इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेअरचं इम्पोर्ट 25 लाख कोटी रुपयापर्यंत जाणार आहे. आणि म्हणून आपल्याला इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेअरमध्ये हे जे इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर आता सागरमालात रिकमेंड झालेला आहे, ज्याच्यामध्ये डायरेक्ट जगातून आपल्या सगळ्या इसेन्शियल ज्या वस्तू आहेत त्या येतील. आणि ते जर इथे झालं, यात प्रदूषणाचा काही संबंधच नाही आहे. तो गोव्यातल्या लाखो तरुणांना रोजगार मिळाल्याशिवाय राहणार नाही. यात त्यांनी विशेष इंटरेस्ट घ्यावा अशी माझी त्यांना विनंती आहे. गोव्यामध्ये मी हे सागरमालामध्ये मी मंत्री असतानाच मंजूर करून ठेवला आहे. आणि निश्चितपणे या इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टरचा गोव्याच्या विकासामध्ये खूप उपयोग होईल. गोव्यामध्ये 95 करोड रुपयाच्या 10 जेट्टी मीच त्या काळी मंजूर केल्या होत्या. वास्कोमध्ये एक पॅसेंजर जेट्टी बनते आहे आणि 9 जेट्टी ज्या परियोजना आहेत, शिरोडा, दरबत, रसाईन, एल्डोना, सर्वोडम, रायबंदर, ओल्ड गोवा, त्याच्यानंतर बनासत्रीम, पिलगाओ, वास्कोबे, या सगळ्यामध्ये तुम्ही आता मागे लागून करून घ्या. माझी अशी इच्छा होती की हॉटेलमध्ये जे प्रवास येतील ते विमानतळावरून डायरेक्ट पाण्यातून हॉटेलमध्ये जातील, परंतु दुर्भाग्याने काही ती होऊ शकली नाही. मी बराच प्रयत्न केला पण ती अडकली. पण गोव्यामध्ये पाण्यावरचं वॉटर ट्रान्सपोर्ट जर सुरू झालं तर ते गोव्याकरता जास्त उपयोगाचं होईल. आणि या सगळ्या जेट्टी झाल्या तर त्याचा खूप उपयोग होईल. आपल्या इथे ते वास्कोचे आपले आमदार, काय नाव त्यांचं, हा, त्यांनी माझ्याकडे मागणी केली होती त्यावेळी 104 कोटी रुपये लागायचं फिशिंग हार्बर तिथे मी मंजूर केलं होतं. त्याचा DPR पण बनलेला आहे. त्याही कामाचं प्रमोजित तुम्ही फॉलोअप करा. त्यामुळे फिशिंगचा मोठा व्यवसाय गोव्यामध्ये विकसित झाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि सी फूड एक्सपोर्ट, पॅकेजिंग, प्रोसेसिंग करून लाखो करोडो रुपयाचा धंदा आपल्याला मिळू शकतो. आणि आता आम्ही त्याचवेळी मी निर्णय केला होता की आपले जे फिशिंग करणारे आपले जे कोळी बांधव आहेत ते फक्त 10 नॉटिकल मैलपर्यंत जातात. आम्ही एक ट्रॉलर तयार केला होता कोचीनमध्ये आणि तो ट्रॉलर केवळ 1,20,00,000 आहे. आणि आज महाराष्ट्र आणि गोव्याच्या समुद्र किनाऱ्यावरून आपण 100 नॉटिकल मैल समुद्रात जाऊन सी फूडचं उत्पादन 7 पटीने वाढवू शकतो. एवढी ताकद त्याच्यामध्ये आहे. हाही प्रकल्प आपण जरूर लक्ष घालावं अशी माझी विनंती आहे. पुन्हा एकदा 100 करोड रुपये लावून पर्यटनाला बढावा देण्याकरता सिंहकेम, बागा, अंजुना, वागाटोर, मोरजिम केरी, अगुवाडा किल्ला आणि अगुवाडा जेल याचा विकास देखील होणार आहे. रेल्वेच्या पण योजना खूप चांगल्या सुरू आहेत. होस्पेटचे हुबळी, वास्कोडी गामा ही 3200 करोड रुपये लागायची रेल्वे लाईन करण्याची रेल्वेची योजना आहे. माजोर्दा आणि मडगाव स्टेशन याच्यामध्ये 1000 करोड रुपयाची लागत करून फ्लायओव्हर बनवण्याचा विचार रेल्वेचा आहे, ज्याच्यामुळे पोर्टशी सीधा संपर्क होईल. आणि निश्चित रूपे पोर्टमध्ये 18 करोड रुपये लावून फुल रॅक वॅगन निर्माण करण्याचा देखील विचार आहे. म्हणजे येणाऱ्या काळामध्ये गोवा समृद्ध व्हावं, संपन्न व्हावं, गोव्याची इकॉनॉमी मजबूत व्हावी. आणि त्याचबरोबर गोव्यामध्ये इकॉलॉजी आणि एन्व्हायरमेंटच्या बाबतीमध्ये देखील इंटरनॅशनल पॅरामीटर्स जे आहेत, स्टँडर्ड्स आहेत, त्याच लेवलवर गोव्याला पोहोचवणं हे देखील आपल्या सगळ्यांचं उद्दिष्ट आहे. मी आता तर ट्रान्सपोर्ट मंत्री म्हणून हॉर्न आणि सायरनचा आवाजही बदलला होता. तो देखील मंजूळ असला पाहिजे कानावर. एअर पोल्युशन, वॉटर पोल्युशन आणि साऊंड पोल्युशन तिघांपासून इंटरनॅशनल बेंचमार्क पर्यंत आपल्याला देशाला न्यायचं असल्यामुळे येणाऱ्या काळात त्याची काळजी घेत आपल्याला पुढे जायचं आहे. मला अतिशय आनंद आहे की आज माननीय प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली आज गोवाचा चौफेर विकास होतो आहे. हे सगळे मंडळी या ठिकाणी बसलेली आहेत. गेल्या 50 वर्षात जे गोव्यात झालं नाही ते नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली आमच्या सरकारने या 5-7 वर्षात गोव्यात करून दाखवलेलं आहे. ते तुमच्या समोर आहे. आणि म्हणून विकासाला आम्ही प्रायोरिटी दिली आहे. त्यामुळे तुमचं प्रेम प्रमोदजींवर, आमच्या पक्षावर असंच जर वृद्धिंगत झालं तर आतापर्यंत 7 वर्षात झालं तो ट्रेलर होता.
असली फिल्म तो बाद में शुरू होने वाली है. आणि म्हणून तुमच्या सगळ्यांची मदत अपेक्षित आहे. प्रमोदजींनी सांगितलं ते मोपा एअरपोर्टचा विषय आम्ही मार्गी लावला. 1200 कोटी रुपयाचा रस्ता बांधतोय. मान्य श्रीपादजींची तब्येत चांगली आहे, मी आता त्यांना भेटायला जाणार आहे. त्यांनी पोरवरीम मार्केट ते पणजी तक मार्गाचा चौडीकरणाची मागणी केली होती. राज्य सरकारबरोबर याची चर्चा मी करतोय. लवकरच मार्ग काढू. NH 85 मध्ये मुट्टुपुझा एवं कोटमंगलम बायपास निर्माण संदर्भामध्ये दोन्ही जागा बायपास बनवण्याचा त्यांनी प्रस्ताव दिला होता. तो मंजूर केलेला आहे. त्याचा DPR बनवण्याचे आदेश दिलेले आहेत. पावसकरांनी पत्रादेवी ते करसवाडा 70% काम पूर्ण झालेलं आहे. 2022 पर्यंत 4 लेन काम पूर्ण होईल. करसवाड से बंबोलीन 4 लेन निर्माणचा प्रस्ताव आहे. 40% काम झालेलं आहे. डिसेंबर 21 पर्यंत हे कार्य पूर्ण होईल. वरुणापुरी ते साडा जंक्शन 75% काम पूर्ण झालेलं आहे. डिसेंबर 21 पर्यंत हेही पण कार्य पूर्ण होईल असा मी त्यांना विश्वास देतो. आणि पुन्हा एकदा गोव्याचा चौफेर विकास होतो आहे आणि प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली गोवा हे एक समृद्धशील, संपन्न आणि विशेषतः इकॉलॉजी आणि एन्व्हायरमेंटच्या दृष्टीने पर्यावरणापासून खऱ्या अर्थाने गोव्याच्या जनतेचं रक्षण करून जलप्रदूषण, वायू प्रदूषण, साऊंड पोल्युशन या सगळ्यापासून मुक्ती देऊन विकास करून गोव्याची इकॉनॉमी मजबूत करण्याचा त्यांचा जो प्रयत्न आहे, नक्कीच येणाऱ्या काळात त्याला अजून मोठं यश मिळेल असा विश्वास व्यक्त करून आणि मला विशेषतः पोर्ट मंत्री म्हणून, शिपिंगचा मंत्री म्हणून, इनलँड वॉटरवेजचा मंत्री म्हणून, नंतर MSMEचा मंत्री म्हणून आणि आता रोड ट्रान्सपोर्ट म्हणून या सगळ्या क्षेत्रात गोव्यात मोठं काम करण्याची संधी मला मिळाली. हा खरोखर माझ्या दृष्टीने आनंदाचा आणि समाधानाचा विषय आहे. आणि ज्या गोष्टी मी आपल्याला कबूल केलेल्या आहेत त्या मी नक्कीच पूर्ण करून देईन असा विश्वास देतो आणि माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. नमस्कार. मनापासून आभार माननीय केंद्रीय मंत्री नितीनजी गडकरी. मला गुलजार साहेबांचे शब्द आठवतात. त्यांनी एकदा म्हटलं होतं की गोवा हे महासागराचं सर्वात छोटं लेकरू आहे. गोवा इज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ ओशन. म्हणून सगळं विश्व गोव्यावर मनापासून प्रेम करतं. म्हणून आमचे माननीय नितीन गडकरी साहेब एका लहान मुलासारख्या आम्हा गोमंतकीयांचे सगळे हट्ट पुरवतात. त्याबद्दल आपले मनापासून आभार. गोमंतकीयांच्या वतीनं आज या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं विनंती आहे डॉक्टर प्रमोद सावंत यांना की गोमंतकीयांच्या वतीनं ही प्रेमाची भेट माननीय नितीन गडकरी साहेबांना प्रदान करावी. तर आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्तान सगळ्यांचे आभार व्यक्त करपाची जबाबदारी माझी. आजच्या या कार्यक्रमात उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्री नितीनजी गडकरी हांचे आम्ही मना काळजांतल्यान आभार व्यक्त करूया. टाळयांच्या गजरान सगळ्यांनी तांचे आभार व्यक्त करचे. गोवा राज्याचे भौमानाधिक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, तसेच उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत उर्फ बाबू कवळेकर, PWD मिनिस्टर दीपक पावसकर, अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर मिलिंद नाईक, तसेच आमदार महोदय सुभाष शिरोडकर, विल्फ्रेड डिसा, एलिना साल्दाना मॅडम, NRI कमिशनर ॲडव्होकेट नरेंद्र सावईकर हांचे मना काळजांतल्यान आम्ही आभार व्यक्त करतात. अत्यंत महत्वाचे आभार इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन IDC हांचे, जाणी ह्या मिसिंग लिंका खातीर जागा उपलब्ध करून दिली, जागा अलॉट केली. IDCचे टाळयांच्या गजरान आम्ही आभार व्यक्त करूया. तसेच मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट हायवेज हांचे सुद्धा मना काळजांतल्यान आभार, ज्यांनी सँक्शन आणि फंड्स या प्रोजेक्टा खातीर आमकां दिले. गोवा PWD हो फोर्स खूप व्हडलो फोर्स आसा ह्या प्रोजेक्टा खातीर, जी एक्झिक्युटिंग एजन्सी म्हणून ह्या प्रोजेक्टांत तांणी काम केलां. गोवा PWDचे गोंयकाराच्या वतीन हांव आभार व्यक्त करता. ह्या प्रोजेक्टाचे कॉन्ट्रॅक्टर M वेंकटराव इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड हांचे सुद्धा मना काळजांतल्यान आभार व्यक्त करता. ही टेक्निकल चॅलेंज PWD आणि कॉन्ट्रॅक्टरान फुडें उबारली. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हांचेय बी मना काळजांतल्यान आभार व्यक्त करता. त्यांनी ह्या प्रोजेक्टा खातीर जो तेंको आमकां दिलो. तशेंच प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आयज ह्या कार्यक्रमाक जे उपस्थित आसात, तुमचे सगळ्यांचे मना काळजांतल्यान आभार. ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित सगळी गोमंतकीय जनता
सगळ्यांचे जे आज हांगा थेट ह्या कार्यक्रमाचो आस्वाद घेतात तशेंच लायव्ह मिडियांतल्यान जे ह्या कार्यक्रमाचो लाभ घेतात तांचेय बी मना काळजांतल्यान आभार आमी व्यक्त करता. परत एकदा तुमकां सगळ्यांक दिवाळीची उर्बेभरीत परबी दितना हो कार्यक्रम अध्यक्षांच्या परवानगीन सोंपलो अशें जाहीर करता. देव बरें करूं. धन्यवाद.